quiet time. എന്തിനാ quiet ആവുന്നേ? You have to step into the quiet time of prayers. Hallelujah. You have to step into the quiet time of your personal prayer. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നീ നിശബ്ദതയോടെ കേറണം. നിന്റെ യുദ്ധത്തിന് നിന്നെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ അവിടെ നീ നിശബ്ദയായിട്ടിരുന്നിട്ട് നീ പുലിയായി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എഴുന്നേക്കണം. You have to roar in your war room. നിനക്കൊരു യുദ്ധമുറിയുണ്ട്. There is a war room. ഒരു യുദ്ധമുറിയുണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി. അവിടെ നീ സിംഹത്തെ പോലെ അലറി യഹോവയോട് നിന്ന് സംസാരിക്കണം. I don't know how for who this was not prepared. Believe me, this is not prepared. This is for somebody who has a war room in your life. Aaro oral idinathe I don't know, for somebody who experience a war room. Oh rekelam sinama rasilama rodhebili kyaraba, reveal it Lord. Oh rekelama shantaraba, let the spirit trigger, let the spirit trigger. Rashena mala sikeraba, let the leaders pray in tongues. Hallelujah. For somebody aaro idinathe പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ വളരെ ഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ hallelujah somebody is fighting for it. ഒന്ന് ഇരിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയെ hallelujah let the prayers, let the tongues, oh let the leaders, come on leaders pray, let it be break the spirit, let's break that spirit, let's break that spirit. We cover that room with the spirit of Christ, with the holy presence of God. We cover that room with the army of angels. We protect that room by the holy blood of Christ. യേശുവിന്റെ തിരു രക്തം കൊണ്ട് ആ യുദ്ധമുറിയെ ഈ സമയം we are claiming and taking the ownership. Hallelujah. Leaders, take the ownership of that room. Take the ownership of that room. We pray and declare freedom for that spirit. We pray and declare freedom for that soul. Lord, thank you Lord. Speak to that person now. കർത്താവേ ഇടവരണം ആ വ്യക്തിയോട്. Whoever is in desire for that, speak to that person now. Declaring it in the name of Jesus. പിളർന്ന നാവോട് കൂടി ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഇടിമുഴക്കത്തോട് കൂടി ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, hallelujah, we hallelujah invite that same spirit. Amen. Hallelujah. We send that same spirit to that person. Yes, we declare in the name of Jesus. We declare and claim the ownership of that war room. Shalom. God is reminding shalom. God is reminding shalom. Find peace. അവനിൽ സമാധാനം നീ കണ്ടെത്താൻ പറയുക. Amen. Hallelujah. Cast your burdens into him. നിന്റെ ഭാരം യഹോവയിൽ ഇറക്കി വെച്ച് നീ ഇന്ന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനത്തിലായിരിക്കാൻ യഹോവ പറയുക. Hallelujah. Remove your burdens. നിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്ക്. Set a freedom in your life. Oh Rabbi Roshe Maruyantrebe. Oh Rabbi Likire Baroshantaryantrebe. I see people standing beside the street. ഞാൻ കാണുന്നു തെരുവുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഭിക്ഷക്കാരെ കാണുന്നു. Hallelujah. Like the person ആ കുളക്കടവിൽ ബെതസ്തയിൽ കിടന്ന ഒരുത്തനെ പോലെ. I see the people, hallelujah, in the streets. Hallelujah. I claim those ones to our church, to the door to Christ. Hallelujah. I claim those souls. Hallelujah. Let the leaders please declare urekan siyantrabala. Hallelujah. Streets il kadakkunna bhikshakarku urekalama rabbi nu vilikkunna hallelujah bhikshakarnundu. We claim, we take the soul urevala shantariya. We feed, hallelujah, we serve. We spread the love of Jesus. We spread the love of Jesus. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഒഴുക്ക് hallelujah വൃദ്ധതായി hallelujah ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രോഗത്തിൽ ആരും കാണാതെ മാറി ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ ആഹാരമില്ലാതെ ഒന്ന് കുടിക്കാനായി ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കിട്ടാതെ. Church, pray for it. Our hallelujah in the church, in the hallelujah. I see that year of 2024. It is a harvest, but the harvest is to win the souls. Harvest is to win the souls. Harvest is to win the souls in the street. Harvest is to win the souls in the street. Street kadakkunna bhikshakarane edukkunna saumya harvest. That is a harvest. It is a harvest to win the souls in the street.
You have to step out of it. Hallelujah. Hallelujah. നീ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കാണുമ്പോൾ നിർത്താൻ സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത്. You have to stop over. You have to stop over. You have to spread the love what he has given into your heart. നിന്റെ സ്നേഹം കൊടുത്താൽ മതി, നിന്റെ പൈസ അവന് വേണ്ട. നിന്റെ സ്നേഹം നീ കൊടുക്കാൻ. Lord is telling you to give your love to those ones. Win the souls who doesn't have that. Win the orphans. Win the orphans. അനാഥരായി കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ കടന്നു ചെല്ല്. യഹോവ is asking you. നീ പോയി കാണ്. വിധവനെ നീ തേടിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ. അനാഥരായി കിടക്കുന്നവരെ നീ തേടിപ്പോ. Amen. Come out from the comforts. നിന്റെ comfort zone ന്ന് പുറത്തു വാ. ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല. ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതല്ല. ശുശ്രൂഷ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിറങ്ങുമ്പോ പോയി നടന്ന് തേടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതാ ശുശ്രൂഷ. ശുശ്രൂഷ അവന് വേണ്ടി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതാ. ശുശ്രൂഷ ഒരു നേരം അവന്റെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പുന്നതാ. ശുശ്രൂഷ ഒരു നേരം അവന് വേണ്ടി ഒരു ചായ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഷിനു. I seriously see, hallelujah, this church vision is, hallelujah, spread the love of Christ. Hallelujah. Year of harvest is to spread the love of Christ. A harvest of love. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊയ്ത്ത്, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊയ്ത്ത്. നീ വിത്ത് പാകിയതെല്ലാം സ്നേഹമായി കൊയ്തെടുക്കട്ടെ. നീ വിത്ത് പാകിയതെല്ലാം സ്നേഹമായി കൊയ്തെടുക്കട്ടെ. Hallelujah. Let the sacks be filled. നിന്റെ ചാക്ക് നിറയട്ടെ. നിന്റെ ഭണ്ഡാരം നിറയട്ടെ. നിന്റെ ഭണ്ഡാരം സ്നേഹത്താൽ നിറയട്ടെ. യേശുവേ മനസ്സിലെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പറയരുത് എനിക്ക് ആ ദുഃഖമെന്ന്. നിന്നെക്കാൾ ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നിന്നെ തേടി പോവാനാ യഹോവ അയച്ചത്. ശമര്യക്കാരിയ സ്ത്രീ കുടിച്ച് അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് അവളെ അവൻ അടുത്തിരുത്തി ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. Go among the Gentiles. Go among the crowd who doesn't know the Christ. യഹോവയെ അറിയാത്തവരുടെ ഇടയിൽ നീ പോയി പറ, അവൻ നല്ലവൻ, അവനെ രുചിച്ചറിയ. അവൻ എന്റെ മന്നയായി വന്നവൻ, അവൻ എന്റെ പാനീയമായി വന്നവൻ, അവൻ എന്റെ രക്തസ്രാവത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പങ്കാളിയായി വന്നവൻ. Keep away all your prayers. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കത്തില്ല your importance. Keep everything away. Keep it away because നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും തലമുറയുടെയും വിഷയം യഹോവ എടുത്തതാ. എടുക്കാത്ത കുറെ വിഷയമുള്ളവർ ചുറ്റുമുണ്ട്. Go and seek and find. കണ്ടെത്ത്. നീ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. നീ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. Then the Lord will do the things for you. നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നിന്റെ മക്കൾക്കുള്ളത്, നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ടത്, നിന്റെ രോഗത്തിനുള്ള സൗഖ്യം, നിന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയം, ഇതിനെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ He has a day fixed. അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. You don't have to worry. നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട. Your duty, your responsibility, go out and spread the love. നീ അനുഭവിച്ച യേശുവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നീ നിന്റെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. Go to your enemy. Go to your enemies. Go. നീ നിന്റെ ശത്രുവിന്റെ വാതിൽ മുട്ടാനായി യഹോവ പറയുന്നു. നിന്നെ ശപിച്ചവരെ നോക്കി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിന്നെ ശപിച്ച നാവുകളെ നീ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നീ അവരുടെ ആത്മാവിനെ ബലപ്പെടുത്താനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിനക്ക് വേണ്ടി ശത്രു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ശത്രുവിനെ അധികാരത്തോടെ നേരിടാൻ പഠിക്കുക. കരഞ്ഞൊതുങ്ങി കൂടാനല്ല യഹോവ നിന്നെയും എന്നെയും ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, we are the hallelujah, we are in the sonship and daughtership of Christ. പുത്രന്റെയും പുത്രിയുടെയും അവകാശം it is not small. പുത്രന്റെയും പുത്രിയുടെയും അവകാശം ചെറുതല്ല. പുത്രന്റെയും പുത്രിയുടെയും അവകാശം I don't know, I haven't even touched what I have prepared. I don't know, I haven't even looked. God, I don't know. Lord, I don't know. Abba Father, thank you for your mighty presence. Thank you for your voice. Thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 വീക്ക് ആഴ്ചകളായി ഞാൻ കാണുന്ന കോട്സ്, ഞാൻ കാണുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം ലഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇമേജായിരുന്നു. വളരെ പെത്തറ്റിക്കായി കിടന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ.
12 years 12 വർഷം ബ്ലീഡിങ്ങിലായിരുന്ന സ്ത്രീ. വെറോണിക്ക എന്ന അവളുടെ പേര്. ബൈബിൾ 3 പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതത്തെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ മാർക്ക്, ഇൻ മാത്യു, മത്തായിലും മാർക്കോസിലും ലൂക്കോസിലും രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. A bleeding woman. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമുക്കൊരു 5 ഡേയ്സിനപ്പുറം പോയാൽ അറിയാം അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റുമെന്ന്. ഒരു 10 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പുറത്ത്. ഇമാജിൻ, നോട്ട് 1 ഡേ, ഒരു വർഷമല്ല, ഒരാഴ്ചയല്ല, 12 വർഷം. നമ്മളിന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 12 years bleeding, 12 years continuous routine of changing, washing, കാണുന്നത് മുഴുവൻ അതാവുമ്പോൾ how horrible എന്തായിരിക്കും ലൈഫ്. 12 years continuously washing the blood. ആ രക്തം പുരണ്ട തുണി കഴുകി അലക്കി അവൾ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും യഹൂദ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൾ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവളായി മാറി. അവൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അശുദ്ധിയാണ്. അവളെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. ആർക്കും വേണ്ടാതെ അവളെ വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും ഇറക്കി വിട്ടു. ആ നാട്ടിൽ അവളെ കാണുന്നവർ അവളെ കണ്ടാൽ അവർ പോയി കുളത്തിൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകണം. അവളെ കാണുന്ന ഒരു യഹൂദനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഭവനത്തിൽ വരേണ്ടേ. അവളെ കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ 7 ദിവസം ആ സ്ത്രീ അവരുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന യഹൂദ നിയമം. വേദന പോട്ടെ, അനാഥത്വം പോട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിജക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത്? പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്? വേദന നമുക്ക് പറ്റും, നമ്മൾ തനിയെ പിടിക്കും. അപ്പനും അമ്മയും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും, അവരൊരു ദിവസം വിളിക്കുമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഓടി ഒളിക്കുമ്പം ശപിക്കപ്പെട്ടവളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. How horrible it is, how horrible it is, how hard it is, how hard it is. അവൾ ഓടി ഒളിച്ച് അവൾ തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റ് ഹല്ലേലൂയ വൈദ്യന്മാരെ മാറി കണ്ട് അവളുടെ സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവൾ ബിഗ് സീറോയിലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ബിഗ് സീറോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ കേട്ടു ബെഥസ്തയിൽ വന്നൊരുത്തൻ. ബെഥസ്ത കുളക്കടവിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ ജന്മന അന്ധനാകിയവൻ സുഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു യഹോവ, ഒരു റബ്ബി, ഒരു ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെന്ന് അവൾ കേട്ടു. ജന്മന അന്ധനായവനെ സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു റബ്ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ 12 വർഷമല്ലേ എനിക്ക് ഈ ഭാരമുള്ളൂ, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ അവന് കഴിയുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. അവളുടെ ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെയാ വളർന്നേ? ജന്മനാ അന്ധനായവനെ സുഖപ്പെടുത്തിയവനാണെങ്കിൽ എന്റെ ടെമ്പററി അസുഖത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ടെമ്പററി റിലീഫ്, എനിക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ്, ഹല്ലേലൂയ, അതുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമാക്കി തരാൻ, അത് സൗഖ്യമാക്കി തരാൻ ഈ റബ്ബിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ. എന്നെ ഒത്തിരി പിടിച്ചങ്ങ് കുലുക്കിയത് അവൾ ബ്ലഡ് പറ്റിയ തുണി അലക്കണതും. അവൾ അലക്കുകാരിയായിട്ടാണ് യഹോവയെ തേടി ആ ദേശത്ത് ചെല്ലുന്നത്. അവളുടെ സ്വത്തെല്ലാം പോയി, അവൾക്ക് വരുമാനമില്ല. അപ്പോൾ അവൾ കണ്ടെത്തിയ ജോലിയാണ് സ്വയം അലക്കുകാരിയാവുക എന്നുള്ളത്. അവൾ വീടുകളിൽ ചെന്ന് തുണി വാങ്ങി കുളക്കരയിൽ കൊണ്ടുപോയി അലക്കി അവരുടെ ഭവനത്തിലെത്തിക്കും. പക്ഷെ ഇവൾ ആ തുണി അലക്കി കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവളുടെ കാലുകളിൽ രക്തം കണ്ടാൽ അവരിവളെ പുറത്താക്കും.
ഓട്ടി ഒളിപ്പിക്കും, അടിച്ചോട്ടിക്കും. നീ ഇവിടെ എന്തിനു കയറിയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, നീ കാരണം ഇവിടെ അശുദ്ധി വന്നല്ലോ, ഇറങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ അടിച്ചോട്ടിക്കും. നമ്മൾ നേരിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ റിജക്ഷൻസ്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഇനി ഇവിടെ വന്ന് യഹോവേ നിന്റെ ദൈവത്തെ ഒന്നും കുറിച്ച് പറയരുതെന്ന്? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഈ പകൽ നിനക്കുള്ളതാ ദൂത്. Somebody, hallelujah, rejections ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the Lord says today's deliverance is in you. Amen. Rejectionsന്റെ മധ്യേ അവൻ ചെയ്യുമെന്നൊരു വിശ്വാസം അവളിൽ വന്നു. മാർക്കോസ് 5-ാം അധ്യായം 25 മുതലുള്ള വാക്യം. 12 സംവത്സരമായിട്ട് രക്തസ്രാവമുള്ളവളായി പല വൈദ്യന്മാരാലും ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ച് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഒട്ടും ഭേദം വരാതെ ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു. ഞാനത് വായിക്കാം വീണ്ടും. 12 വർഷം അവൾക്കുള്ള ടാഗ. 12 വർഷം പല വൈദ്യന്മാരും ഏറിയ സഹിച്ചു. ഏറിയ സാധാ വേദനയല്ല, ഏറിയ വേദന സഹിച്ചവൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ചെലവഴിച്ചു ഏറ്റവും പരവശയായി. അവളുടെ 3-ാമത്തെ ടാഗ, അവൾ ഏറ്റവും തളർന്നുപോയി, ഏറ്റവും പരവശയായി. അവൾ തേടി വന്നതൊരുത്തനെ. നിന്റെ ഏറ്റവും നാണം കെട്ട അവസ്ഥയിലും, നിന്റെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും, നിന്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിജക്ഷൻസിലും അവൾ തേടിപ്പോയ ഒരു ദൈവത്തെ, ഒരു റബ്ബിയെ തേടി ഇറങ്ങിയവൾ. ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ഗുരുവിനെ തേടി ഇറങ്ങിയവൾ. അവൻ എന്തോ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അവനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അറിഞ്ഞു. അവൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്, അവൻ എങ്ങനെയാ ഇത് കൊടുത്തതെന്ന് കൗതുകത്തോടെ അവൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ തേടി വന്നൊരുത്തനെ. അവൾ തേടി വരുമ്പോൾ, ആ വീഡിയോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കണമെന്ന് ഓർത്തതാണ്. അവൾ തേടി വരുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ തിക്കി നിൽക്കുക. കാരണം യേശുവിന് ഹി ഹാസ് അനദർ മീറ്റിംഗ്. യായിറോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മോളെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യായിറോസ് യഹോവയെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. തിക്കും തിരക്കും നിറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ റബ്ബി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങിൽ കിടന്നവളാ. അവൾ ചാടി എണീറ്റു. യഹോവ ആ വഴി പോണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇറങ്ങി ഓടി. തിക്കും തിരക്കിനും ഇടയിൽ ഹല്ലേലൂയ എത്തിത്തൊന്ന് തൊടാനോ എന്ന് കാണാൻ മാത്രമല്ല, ആ തൊങ്കലൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി എന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. തൊങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വഹി, ഇതിൻ്റെ തുമ്പല്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ത്രെഡുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷോളിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ത്രെഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ത്രെഡ്, ഒരു നൂലാണ് തൊങ്കൽ. വസ്ത്രത്തിന്റെ തുളുമ്പെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ the right correction says it is just a thread of God. അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്കൽ, ആ നൂൽകെട്ടിലെ ഒരു നൂലിനെ one touch. അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് one touch. Somebody listen, open your ears and hear what he wants, what she wants, one touch. അവന്റെ ശരീരം കൈയും ഒന്നുമല്ല അവൾക്ക് തൊടേണ്ടത്, അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ തൊങ്കലൊന്ന് തൊടാൻ one touch. അവൻ്റെ വസ്ത്രമെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷാരത്തിൽ കൂടി പുറകിൽ വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു. ഇവിടെ എല്ലാം മലയാളത്തിൽ വസ്ത്രം, പക്ഷെ ഇൻ മാത്യു ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് തൊങ്കൽ. തൊങ്കൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ ത്രെഡ്. ജേക്കബ് ബ്രദർ, ആർ യു ബിലീവിങ് ഇറ്റ്? യഹോവയുടെ one touch.
one touch. Somebody, Yehovah is saying that one touch, my one touch is suffice for you. Hallelujah. My one touch, Lord, hurry here, Maria. Your one touch will transform as my touch. നീ ഒന്ന് തൊടുമ്പോ അത് ഞാൻ തൊടുന്നത് പോലെ ആകും. നീ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തുളുമ്പ് തൊടുമ്പോ ഞാൻ നിന്നെ തൊടുന്നത് പോലെ അത് മാറും. ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിന്നു, ബാധ മാറി, താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്നവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു. Spontaneous one touch transforms her. 12 years of burden. ഒരു നൂലിന്റെ അറ്റം തട്ടപ്പോൾ 12 വർഷം ശപിക്കപ്പെട്ടവൾ, ഹല്ലേലൂയ, വിട്ടൊഴിഞ്ഞ സ്പോട്ടിൽ in the second, hallelujah. Somebody understand? മനസ്സിലാവുന്നോ? ഒരു തൊട്ടിൽ നിന്റെ 12 വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം, നിന്റെ 12 വർഷത്തെ വേദന, നിന്റെ 12 വർഷത്തെ രക്തം കറ പുരണ്ട ആ വസ്ത്രം അലക്കിയ നിന്റെ ജീവിത രീതി, one touch. യഹോവ അറിഞ്ഞിരുന്നു ആ ടച്ച്. കർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല. കർത്താവ് തിക്കും തിരക്കിലും പോകുമ്പോൾ ആരൊക്കെയോ തൊടുന്നെന്നാ കർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹി വാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്. അവൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ല ആരെയും തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്താനോ ആരുടെ അടുത്തും നിന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ. ഹി വാസ് ഇൻ എ റഷ് ഫോർ അനദർ മീറ്റിംഗ്. യഹോവ മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിയാ, മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിലാ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ആഗ്രഹം, നിനക്കുള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം, hallelujah, you will think that, hallelujah, എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന്. hallelujah, കർത്താവിന് അറിയണ്ട. your faith, നിന്റെ വിശ്വാസം മതി കർത്താവിന് അറിയാനായി. കർത്താവിനെ അറിയാനായി നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രവർത്തിക്കണം. ഉടനെ യേശു തങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞു പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു. എന്താ സംഭവിച്ചേ? അവളൊന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും തിക്കുതിരയിൽ നിന്ന് യേശു സ്റ്റോപ്പായി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചാലേ തിരക്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വേദനിച്ചാലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ കർത്താവ് അവൾ ആ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ്, ആ നൂലിൻ്റെ അറ്റം തൊട്ടപ്പോൾ he suddenly stopped. hallelujah, hallelujah. യഹോവ നിന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അവൻ അറിഞ്ഞു, somebody who has a strong faith, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി ദാഹത്തോടെ ഈ തിക്കിലും തിരക്കിലും വേദനയുടെ ഞെരുക്കിലും വന്ന ഒരുവളുണ്ട്. അവൾ എന്നെ തൊട്ടു, അവൾ എന്നെ സ്പർശിച്ചു, അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കും. hallelujah. 12 years അല്ല, 20 years അല്ല, hallelujah, 30 years അല്ല, നീ എത്ര വർഷം hallelujah ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും it is a fraction of seconds. മിനിറ്റ്, മണിക്കൂർ വേണ്ട, മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട, സെക്കൻഡ്സ് വേണ്ട, ഫ്രാക്ഷൻ. ആ സെക്കൻഡിന് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. നിന്റെ വിശ്വാസം യഹോവയെ കുലുക്കും. നിന്റെ വിശ്വാസം യഹോവയെ നിർത്തും. നിന്റെ വിശ്വാസം, hallelujah, when he has a plan to do something for Shinu, but hallelujah, കർത്താവ് ഷിനുവിനെ തേടി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ he will stop for me. hallelujah. നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു യഹോവ. നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തൂക്കി നോക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, അളന്ന് നോക്കാതെ ആ സ്പോട്ടിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഹോവ. അബ്ബാ എൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ട് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെ കർത്താവ് എന്ത് ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യനാ, ഇത്രയും തിക്കിൻ്റെയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നെ തൊട്ടത് ആരെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് മണ്ടൻ ചോദ്യമോ എൻ്റെ കർത്താവ് നീ ചോദിക്കുന്നേ. ലിറ്ററലി ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക യേശുവിന് കൊടുത്തേ. നീ എന്തോ ചോദിക്കുന്നേ?
അവനോ അത് ചെയ്തവളെ കാണുവാൻ ചുറ്റും നോക്കി. ചെയ്തവളെ, it was not ചെയ്തവനെ, it was ചെയ്തവളെ. തൊട്ടത് ആരെന്ന് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. But he knew that it was a bleeding woman for 12 years. Amen. ചെയ്തവനെ അല്ല, ചെയ്തവളെ. Because even if he walks, even if he search for you, if I am behind him, Lord has eyes around. Hallelujah. നമ്മുടെ യഹോവയ്ക്ക് മുമ്പിലും പിമ്പിലും കണ്ണുണ്ട്. നമ്മുടെ യഹോവയ്ക്ക് മുന്നിലും പുറകിലും ചെവിയുണ്ട്. ഏത് നേരത്തും ഏത് അവസ്ഥയിലും എവിടെ കൂടി കടന്നു പോയാലും your faith can stop him. Amen. നിന്റെ വിശ്വാസം അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. നിന്റെ വിശ്വാസം അവനെ നിർത്തിയിരിക്കും. He won't cross over without seeing you. നിന്നെ കാണാതെ യഹോവ കടന്നു പോകത്തില്ല. രമ ചേച്ചിയെ കാണാതെ യഹോവ കടന്നു പോകത്തില്ല. നിന്റെ ദേശത്ത് നിന്നെ കാണാതെ അവൻ കടന്ന് നിന്റെ അയൽവക്കത്ത് പോകത്തില്ല. Hallelujah, because he has seen you. ചേച്ചിയെ കണ്ടത് ഇന്നും ഇന്നലെയും മെനിഞ്ഞാന്നും അല്ല, മുന്നമേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാവുന്നതിന് മുന്നേ നാം കടന്നു പോയെന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോ, നിന്റെ വിശ്വാസം അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. നിന്റെ വിശ്വാസം അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തും. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ, hallelujah, even if our Lord is in the race, അവൻ ഒരു ഓട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും he will stop over for the one who believes in him. അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് വേണ്ടി എൻ്റെ യഹോവ നിൽക്കും. അവൾ പകച്ചു നിന്നു എന്നാ പറയുന്നേ. സഡൻലി ആ വീഡിയോയിൽ സഡൻലി എല്ലാ ക്രൗഡും സ്റ്റോപ്പായി. ഹല്ലേലൂയ. ഇവൾ താഴെ ഇരിക്കുക. ഇവൾ തൊട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഇവൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താ തൊട്ടത്. ഇവൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ അല്ല തൊട്ടത്. ഇവൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് തിങ്ക് ദാറ്റ് അവൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക. അവളെ കാലിൽ കൂടെ രക്തമൊഴുകുക. അവൾ ഹല്ലേലൂയ ദൂരത്ത് നിന്ന് യഹോവയുടെ അടുത്ത് ഓടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രമാണികൾ കണ്ടിട്ട് ഇവൾ അശുദ്ധിയുള്ളവളാ, ഇവളെ വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ she was in a race. She want to touch him. Hallelujah. When the people says നിനക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് നിന്നെ നോക്കി ശത്രു വാദിക്കുമ്പോൾ you don't have to stop. നീ നിൽക്കരുത്, നീ ഓടിക്കൊള്ളണം. അവന്റെ തൊങ്കൽ തൊടാൻ നിനക്കുള്ള അവസരം അതാണ്. അവന്റെ തൊങ്കൽ തൊടാൻ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിനെ അളക്കാൻ നിന്റെ ശത്രുവിന് കഴിയത്തില്ല. Amen. Hallelujah. Hallelujah. പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കി. അവളുടെ ദുരവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഷീ ഈസ് ബ്ലീഡിങ്. അവളെ കാലിൽ കൂടെ രക്തം ഒഴുകുക. അവരത് കണ്ടിട്ട് നീ അവനെ പോയി തൊട്ടശുദ്ധിയാക്കലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ നിന്നില്ല. ഞാൻ അവനെ തൊടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ വസ്ത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. ഷീ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ഷീ ഫെൽ ഓവർ. അവൾ താഴെ വീണു. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കൂട്ടത്തിന്റെ മേളിലല്ല, അവളുടെ തലകൾ നോക്കിയല്ല അവൻ കാണുന്നേ. അവൻ ചോദിച്ചു, അവന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഹല്ലേലൂയ ഒരുവൾ തൊട്ടതാണ്. ഇത് ഒരുവൾ എന്നെ തൊട്ടതാണ്. വേർ ഷീ? ഹല്ലേലൂയ. റബ്ബി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവളെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാ അവൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, എന്നെ തൊട്ടതാരാന്ന് ചോദിച്ചു. സ്ത്രീ തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെട്ടും വിറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് വസ്തുതയൊക്കെയും അവനോട് പറഞ്ഞു. She was down. ഹാലല്ലൂയ. യഹോവ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചോദിക്കുക, ഹാലല്ലൂയ. പക്ഷെ അവൾ അവിടെ തറയെ കിടക്കുക. ഹാലല്ലൂയ. നിന്റെ അവസ്ഥ ഹാലല്ലൂയ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷേ നിന്റെ അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് എഴഞ്ഞും നിരങ്ങിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ യഹോവ ഇവരുടെ ഒക്കെ മുൻതൂക്കത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന യഹോവ നിന്റെ ചെളിയിൽ നിന്റെ രക്തത്തിൽ അവന്റെ കാൽ ചവിട്ടി നിന്ന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. അവളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതാ, തൻ്റെ പുത്രൻ കാരണമായെന്ന് മാത്രം. എത്ര പേരത് തിരിച്ചറിയുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. തൻ്റെ പുത്രൻ അതിന് കാരണമായി. പക്ഷേ ദൈവം കണ്ടതാ വിശ്വാസം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടതാ അവളുടെ ഞെരുക്കവും അവളുടെ ഭാരവും അവളുടെ ആഗ്രഹവും. അപ്പൻ ഹല്ലേലൂയ മകനിലൂടെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു. മകളെ,
നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. When he sees you, അവൻ തിരിഞ്ഞ് നീയാണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ he will say, go in peace. സ്വസ്ഥയായി പോവുക. To what? ശമരിയക്കാര സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ പോലെ go in peace. ബെഥസ്ത കുളക്കടവിൽ ചെയ്തവനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നീ മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു അവൻ പോയി മിണ്ടി. സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചാൽ when you are free, hallelujah, when Lord set you free, you will go in peace to the Gentile. നീ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടും കൂടി അനാഥനെ തേടിപ്പോ. നീ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടും കൂടി രോഗികളെ തേടിപ്പോ. നീ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടും കൂടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ തേടിപ്പോ, ഒരു സഹോദരനെ തേടിപ്പോ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് വേണ്ടി അനേകർ ലോകത്ത് കാത്തിരിക്കുക. എത്ര പേര് പറയും ടുഡേ ദിസ് ഇസ് എ ഡേ, വൺ ടച്ച് ടു ദ ലോർഡ്. എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൻ്റെ വിടുതലല്ല, എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ്. എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് എൻ്റെ യഹോവ അറിയാനായി വൺ ടച്ച് ലോർഡ്. എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് യഹോവ മെഷർ ചെയ്യാനായി ഒരു വൺ ടച്ച് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ യോടെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. അവസ്ഥകൾ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കില്ല, അവസ്ഥകൾ ഗുണകരമായിരിക്കില്ല, നന്മകൾ കാണുന്നതായിരിക്കത്തില്ല, സാമ്പത്തികമുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, സമാധാനമുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, സ്വസ്ഥതയുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. നീ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 100ാമത്തേതായി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഇത് പെറുപെറുത്ത് നീ പുറകോട്ട് പോയിട്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ കടന്നു വന്ന യഹോവ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു യഹോവ, നിന്റെ രക്തത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നിനക്കൊപ്പം കാൽ ചവിട്ടി നിന്നൊരു യഹോവ, നീ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിൽ അവൻ വന്ന് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ? കൈ പിടിക്കും. ഹി വിൽ ഗിവ് യു എ ഹാൻഡ്. കൈ പിടിക്കും. ക്ഷീണിതൻ ആയി നീ കിടക്കുമ്പോൾ കൈ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എവിടെയാ വയ്ക്കുന്നേ? നിന്നെ തോളിലേറ്റി. ഹല്ലേലൂയ, യഹോവ നിന്നെ തോളിലേറ്റി നിനക്ക് വാത്സല്യം പകർന്നു തന്ന് അവൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയത്തിലെ വാത്സല്യം, ഒരപ്പൻ്റെ വാത്സല്യം നിനക്ക് പകർന്നു തന്ന് അവൻ നിന്നെ നടത്തും. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ക്ഷീണിതൻ ആവുമ്പോൾ എന്നെ തോളിൽ കയറ്റിയ ഒരു യഹോവ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ മാറോട് ചേർത്ത് അവൻ്റെ വാത്സല്യം തന്ന് എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന യഹോവ. ആ യഹോവയെ നോക്കി പാടാൻ, ആ യഹോവയെ നോക്കി ആരാധിക്കാൻ, ആ യഹോവയെ നോക്കി കൈകൾ ഉയർത്താൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? നിന്റെ ശബ്ദമോ എൻ്റെ ശബ്ദമോ ഒന്നുമല്ല. വി ഹാവ് ടു സേ, ക്ഷീണിതനാകുമ്പോൾ തോളതിൽ വഹിച്ച് ലാളിച്ച് നടത്തുന്നത് ആരാണ്? അപ്പൻ.